Good morning, students. Welcome to the online class. PUC first year commerce subject business study. Topic name second units organizations of business and subject code 27 27. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ 27. ಟಾಪಿಕ್ ನೇಮ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ highlights that is cooperative societies. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು this unit or this topic, so you will, in my last class you know that what is partnership, characteristics and advantages and disadvantages, types of partnership and sole trader, you know all the things. So next highlights today's concept cooperative societies. Sahakari ಸಂಘಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು, what is meaning of cooperative societies and meaning why it is used. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಂದರೆ ಏನು, ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟುಡೇ we discuss. So here cooperative societies, the Act 1912 frame the rules. According to 1912, the Cooperative Act said that the minimum members should be 10 and maximum unlimited. So minimum members 10 and unlimited maximum members. There is no limit to taking the member in the cooperative societies. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಮೆಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂಘವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಮೇನ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ಸಂಘವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ economy of the members, those who are members in the cooperative societies. ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು 1912ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಉದಯವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅನಿಯಮಿತ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ನಡೀತಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಚೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ರೌಡ್, ಮೋಸತನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್? ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ E.H. Alward said that the definition of cooperative society. So cooperative society is an association of persons who join together with the motive of welfare of the members. Quite noted. Welfare of the members
They are driven. They are driven. The need of product, their economic interest in the face, economic interest in the face of exploitation. Exploitation means expose at the hands of middlemen. So contents of these definitions according to the Allward said that remove the middleman between the members, those who are transactions, between the anything transactions. Remove the middleman and create an interest on the face of the members, or expose of the members and welfare of the members, to protect their welfare of the members, to give the security or save the members in the outstanding transactions. So that it is called cooperative societies. So once again, cooperative society is an association, voluntary association, who joins together, help together. So they are interestly joined in the cooperative societies of the welfare of the members, to protect the members' welfare, assets, whatever it may be. They are driven. The need products their economic interest, to create the economic interest, saving interest of the members in the face of exploitation at the hands of middlemen. So those who are the working as a middleman to removing and connect a direct connection of the members like traders or buyers or sellers. So this one created by the Allward. So in the Allward definitions, his definitions said that create the welfare of the members and the protections. Next, economic interest, to create the saving interest to the members, to protect the members, those who are membership got in the cooperative societies. That is called cooperative societies. So next, in Kannada, ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನ ಕಾಸ್ಟು, ಕ್ರೇಡು, ರಿಲಿಜಿಯನು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ ದ cooperative society. So who are interested and joined to interested in the society, he can easily get membership by voluntary, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಂಘವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮೇನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭೇದ, ಕಲರು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಸಂಘದಾಗ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಸಂಘ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೀಚರ್ಸ್, ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು.
ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ, ವಾಲಂಟ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್, ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 1912, yes, according to 1912 said that any member can join voluntary in the cooperative societies. Yes, any member can join voluntarily in the cooperative societies. The society accept or receive the membership here. So that is voluntary membership. ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ. ಈ ಸಂಘವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವನು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘದ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿನಿಂದ ಆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಕಾನೂನಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾನೂನಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಸೊ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 1912 ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ 10, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಕಾನೂನಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಈ ಸಂಘವು ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ಕಾನೂನಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅನಿಯಮಿತ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಘವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ರೂಲ್ಸು ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಘವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಸಂಘವು ಮುಂದುವರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ in the cooperative societies. Their responsibilities created in the cooperative society to taking the or protect the members' interest or welfare interest of the members. Means the cooperative society protect their members and to development of their members' economy. ಅಂದರೆ ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಾಕಿದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟಿವ್, ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟಿವ್, ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ. ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಮೋಟಿವ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ providing the information regarding to the economic interest of the members. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರೇತರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದು. ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಿಯಂತ್ರಣ. ಸೊ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ actually controlled by the elected persons. The society appointed through the members, that is head of the person, he control the
ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಡ್ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನ್ರನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂಘವು ತನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಘವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ 5 characteristics or features of the cooperative societies. That is, first one, voluntary membership, legal status, limited liability, service motive, control. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ, ಸದಸ್ಯತ್ವ, ಕಾನೂನಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ, ನಿಯಂತ್ರಣ. These are the features of the cooperative societies. So cooperative societies, yes, follow the rules according to the 1912. Minimum members 10, maximum unlimited. Remember that. And cooperative society registration is compulsory according to the rules and regulations. And it is controlled by the highly focused by the government rules and regulations. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು 1912ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಇರಬೇಕು, ಗರಿಷ್ಠ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾರಿಗೂ ಏನು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟಗರಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ cooperative societies. So today next theories concept we will discuss in next class. Thank you.